Good morning, everybody. Uh, it's been a very long time since I've been to one of these campuses. So after joining corporate, I mean, I haven't been to any companies or campuses yet. Previously, I used to be a assistant professor, uh, maybe probably 5, 6 years ago. Uh, then I shifted to industry. So this is a brief background. This is a hell of a background, whatever the introduction you guys have given. So thank you. Topic, let's forget about the topic, okay? AI ready learning, these, that. AI is taking over all the jobs. இதெல்லாம் மறந்துடலாம், okay? You might have seen the movie Leo. அதில் வந்து மன்சூர் அலிகான் would say a dialogue, I'll give you my perspective, okay, of what Leo has done in the previous 10 years. So I will also give my perspective. You can take it or you can leave it, okay, however you like it. But if you see whatever I'm going to present, you see the same message everywhere, okay? I'm going to present some things which is already a standard, already a blueprint, okay? I'm not inventing something. This is not like something that I invented. These are all already there, which is already known by many people who were success in the corporate life or academic life. So whatever message I will post, it is my perspective of what I learned in my 35 years of unclehood, okay? Today I realize that you're all half my age. I'm 35, you're all 17, 18. Officially today I have become an uncle. That's what I realized today. So whatever I learned in this last 10, 15 years of active work and learning, I'll try to present it, okay? This is my perspective. Where I work is called Karomi Technology Private Limited. This is a company, and the product that we work is Manage Artworks. You can just Google Manage Artworks quickly. You will come to know like what kind of product we use. So Manage Artworks is a SaaS company where we help our clients to manage these packaging artworks, okay? The label that you see on a water bottle or a wrapper that you see around a biscuit packet or a medicine வாங்குனீங்கன்னா the box out of it. All these are actually called artworks in digital terms, okay? The content that goes inside, it's all regulated content. You see 500 ml, brand name, ingredients, LIC number, license number, okay? Net quantity, allergens. All this information, you have to store it in a system, you have to properly approve it, you have to print it. If there is a mistake in this label, then you have to take that product out of the market. So that is the criticality of this product, okay? We have mainly, what do you call, clients from FMCG, food, beverages, then pharma, electronics. Wherever you have a physical product, okay, wherever there is a packaging, we are there, okay? And there we have a AI-based proofing tool where if a designer is a design பண்றாங்கன்னா, they'll design it in Adobe Illustrator or CorelDRAW, okay? And if they have to do some changes, they'll do some changes. Then they'll create a version 2, version 3, அந்த மாதிரி versions போயிட்டே இருக்கும். Final version has to be error free, okay? But every version நீங்கள் create பண்ணும்போதும் you need to track whether it is actually properly done, okay? இந்த text இங்கே மூவ் பண்ணுறோமா, இந்த font கம்மி பண்ணுறோமா, all these things are actually very important. ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்ணுறது, there is a regulatory body, FSSAI, CDOCO, யூஎஸில் வந்து FDA, அந்த மாதிரி நிறைய பாடிஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ணும். ஒரு சின்ன ஒரு .com ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் it will become an issue. Instead of 500 ml, if you put like maybe 570 ml typo, then you have to pay a huge price. அப்படின்னா வந்து they will call it market recall. You have to take that product from every store, okay? எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டோர்லலாம் உங்கள் ப்ராடக்ட் இருக்கோ எல்லாத்தையும் மார்க்கெட்லேருந்து எடுக்கணும். It will cost millions of dollars to company. So to avoid that, they come to us for managing their artwork. அதில் வந்து we have a AI-based proofing tool and all AI-related stuff, okay? We also have a plugin
where we help the people to design it. We have a automatic AI based artwork generation system also in R&D. அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் வேணும்னு சொல்லி கொடுத்தா போதும், it will automatically create this artwork. Okay, so why I'm giving all this background is like we are a very small company compared to all the big companies, but we do very niche thing that no other company is doing around the world. நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனி மாதிரி மற்ற ஏ ப்ராடக்ட் கம்பெனி மாதிரி கிடையாது. அவர் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்பெசிஃபிக். பேக்கேஜிங் ஆர்ட் ஒர்க்கை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வருவாங்க. இல்லைங்களா, என்ன இதெல்லாம் ஒரு ப்ராடக்டா, இதெல்லாம் யார் வாங்குவா? பட் there are people willing to pay for this because it is very critical and it is life taking also. Okay, so that is the background about what we do. If you have time, you go and then see Manage Artworks, you will come to know what kind of product we do. And we've been fortunate to hire a lot of your seniors also in our company. Or 6+ around like 12-13 members are actually from Velamal. 3 batches of people currently fresh or 6 people they are there. Okay, ஸ்லைடர் மாற்றுறது இருக்கா, நீங்களே மாற்றுறீங்களா? ஓகே, யூ ப்ளீஸ். ஓகே, டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஏஐ இஸ் த நியூ இன்ஜினியரிங். ஓகே, ஐம் நாட் கோயிங் டு கிவ் அ ப்ளஃப் ஆன் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அன் இன்ஜினியரிங். என்ன சொல்ல வர அதில்? தெர் இஸ் அ காய் கால்டு ஆண்ட்ரூயிங். பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லைக் ஹி வில் புட் ஆல் திஸ் ஏஐ கண்டென்ட். ஹி கால்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அஸ் அ நியூ இன்ஜின். டேட்டா இஸ் அ நியூ ஆயில் டு தி ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி. It's like oil. New engineering na you can take it like traditional engineering, AI, data science, data based engineering appdi eduthukalam. There was a time when engineering students didn't get too much of employment. AI it is there now, but engineering padicha vela kedaikadhu, there was a perception, right? Then ella vandu YouTube right now or time la they all gave up on engineering. Then again engineering has come to a picture. இப்போ டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க, will all of you get a placement? I mean immediately after graduation? Answer is like a question mark. Maybe many of you will get it. I hope many of you get it. Then என்ன ஏ டேட்டா சயின்ஸ் படித்தா வந்து வேலை கிடைக்காது, then that kind of perception will come. Okay, don't think like I'm disappointing you with negative things. This is a reality, very harsh reality, that anywhere you have a overwhelming population of graduates, there is always a problem of unemployment. Okay, நிறைய engineering colleges they opened that time. இப்போ நிறைய engineering colleges they started offering this. Okay, then இதுலேருந்து எப்படி how do we actually come out and then come to a conclusion? இதுலேருந்து எப்படி how do we stand out from the average crowd? Okay, that is what I will try to teach you today. Then I will tell you my perspective of how I try to stand out from the crowd. Okay, people are saying that there is a lot of job openings in AI. Are there really openings? Yes, obviously there are a lot of openings. Are we really ready for corporate life? Maybe. Whatever we are reading in college, maybe it is helpful or may not be helpful. So we'll see all of that. Okay, அடுத்த ஸ்லைட் போங்க. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து when you are starting with any degree or anything, this is a mindset that you have to come prepared. There are a lot of people who will demotivate you, okay, before you even start studying. LinkedIn, Instagramலாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா there is always people. Stop wasting your time in LinkedIn. Stop wasting your time in 9 to 5. Get a 365 days of holiday. பார்த்துருக்கீங்களா? All of you have seen the life coach, அப்புறம் என்னது business coach. All idiots they started doing coach. You come to my master class, in half an hour I will make you an expert just for 50 rupees. What the hell? You are teaching like how to become a master and you are charging people 50 rupees? He'll say like my clients are now earning in crores. அப்போ நீ ஏன்டா இப்போ 50 ரூபாய்க்கு கோர்ஸ் வித்துட்ருக்க? எனிபடி ஆஸ்க் தோட் கொஷின்ஸ்? ப்ரோ இதில் ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணு, உனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். முதல்ல நீ பண்ணு, அப்புறம் மற்றவனு சொல்லு. அவன் வந்து ஹீ இஸ் டெல்லிங் ஆல் தீஸ் பீப்புள் அண்ட் தென் கெட் தர் ஃபீட்பேக். ட்ரையல் அண்ட் எரர் மாதிரி, அது போடலாமா வேணாமான்னு இவன் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஹீ இஸ் கன்வின்சிங் பீப்புள். ஸோ டிகிரி வந்து ஒரு இட்ஸ் அ வேஸ்ட். அப்புறம் வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து அது படிக்காத, அப்புறம் 9 to 5 வந்து இது
கார்ப்பரேட் இஸ் அ டீமன், கேபிட்டலிசம் இஸ் ஈவில், இந்த மாதிரிலாம் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க. நெவர் எவர் பிலீவ் இட். ஓகே, எஜுகேஷன் அண்ட் capitalism is the only way to get out of poverty. You talk to your father, I might sound like an uncle, boomer, whatever you call it. வந்து காலையிலே வந்து இதுக்கு அட்வைஸ் போட்டுட்ருக்கான், இவனுங்களாம் ஒரு வேலையே கிடையாதா? I have said the same thing to my teachers also back then. அதனால் அதெல்லாம் நினைக்காதீங்க. ஜஸ்ட் திங்க் ஐ எம் யுவர் ஓல்டர் பிரதர் ஆர் சம்படி. ஓகே, என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கள், பட் திஸ் இஸ் அ ஹார்ஷ் ரியாலிட்டி மேன். ஐ எம் father of a 3-year-old kid, so I have become a boomer. So I have a responsibility to raise my child like that. அதனால் whenever you are starting, please come with a mindset. Don't think like இது மாதிரி டெய்லி ஆஃபீஸ் போய் வேலை பார்க்குறவங்கலாம் லூஸு. ஃபாலோ யுவர் பேஷன். லடாக் போகலாம் வா மாமே. எவ்ரிபடி வில் மோட்டிவேட் யூ டு பி லூஸ். பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் வா, பிரியாணி கடை போடலாம் வா, திஸ் இஸ் அ ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் தீஸ் டேஸ். எதுக்கு படிச்சுக்கிட்டு வேலை இல்லாமல்? சேவ் தட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். 10 lakh நீ போடுறியா, ஐ வில் இன்வெஸ்ட் 10 lakh டுடே அண்ட் தென் 4 years later it will come like 20 lakhs சொல்லுவான். நெவர் எவர் பிலீவ் இட். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் ஸ்கேம். யுவர் ஃபாதர் அண்ட் யுவர் பிரதர்ஸ், older brothers, they have struggled a lot and then get to this place. I have struggled way harder, your professors have struggled way harder. அதனால் இந்த 9 to 5 ரெகுலர் டே ஜாப் பார்க்குறதுலாம் ஸ்கேம் சொல்லுவாங்க, நம்பாதீங்க. Don't think like I'm giving a daily motivation, because to learn AI you need to have more motivation than this. Okay, அதனால் உள்ளே வரும்போதே don't come to that conclusion. படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணுமா அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணாதீங்க. எவ்ரிதிங் ஹேஸ் அ வேல்யூ, இட் வில் ஹேவ் அ வேல்யூ. ஸோ அதனால் ஏஐ வந்து இப்போ ஹாஃப் வே வென் யூஆர் ஸ்டடிங் யுவர் டிகிரி, 3rd year வந்து உன் சீனியர்லாம் சொல்லுவான், வேறு ஏதாவது படிடா, இது படுறா, அது படுறா, பேசாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறா, ரியல் எஸ்டேட் போயிடலாம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதாவது மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பானுங்க அந்த சைடில். ஓகே, டோன்ட் எவர் சேஞ்ச். வேர்ல்ட் ஹஸ் பிகம் டூ ஆஃப்டர் ஏஐ. தெர் இஸ் ஒன் வேர்ல்டு விச் இஸ் அ பியூர் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, C++, ஜாவா, ஆண்ட்ராய்டு, இதெல்லாம் வாட் தே டூ, தே கோட் and then that application will be there, application will create data. ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம் இவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக முன்னாடி இல்லை. லைக் நவ் தே ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட். ஸ்டார்டிங்கில் தே ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் ஆப், தென் ஒன்ஸ் யூசர் ஸ்டார்டட் இன்ட்ராக்டிங் வித் ஆப், தே வில் கிரியேட் டேட்டா. நைட் டைமில் பிரியாணி சாப்பிட்றது, அப்புறம் வந்து ட்ரீம் கேக் ஆர்டர் பண்ணி ஈவினிங்கில் சாப்பிட்றது. ஸோ பீப்புள் ஆக்சுவலி டூ ஆல் திஸ் ஸ்டஃப். வென் டேட்டா பைல்ஸ் அப், that is where this AI will come. Okay, AI is ulta. You take the data and then tell how to run a business. You tell how to run a app itself. யாருக்கு எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும், யார்கிட்ட என்ன லாங்குவேஜ் பேசணும். ஓகே, ஸோ நவ் த ஹோல் டெவலப்மெண்ட் ஹஸ் பிகம் டூ. ஒன்று வந்து there is a code which will generate data, then there is other part which is you guys. Data will tell how to run a business, data will tell how to code. Okay, அதனால் it has become to be very clear. எல்லாம் ஒரு மயக்கத்திலே இருக்கீங்க. வாட் த ஹெல். இருட்டாக இருக்கிறதுனால தியேட்ரு படம் ஒரு போரிங்கான படமாக இருக்கா, இல்லை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கெட் அன் ஐடியா, இல்லை பசங்க பொண்ணுங்களாம் தனியாக இருக்கிறதுனால எதுவும் ஒரு மாதிரி ஃபீலிங்காக இருக்கா, மிக்சடாக உட்காந்தா ஒரு குஜாலாக இருக்குமா, என்ன இப்போ இது? ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஜாலியாக இருங்க. ஐ டெல் த சேம் டு மை டீம் ஆல்சோ. உட்காந்து காலையில் வேலை பார்க்குறேன்னா வந்து உட்காந்து கோட் அடிக்காத, 4 பேர் வம்புல வந்து சும்மா அடுத்த டீமில் இருக்கணும் தான் போயிட்டு கேளு, ஏதாவது போய் பேசு, பி லவுடு. ஓகே, அதனால் இப்போ லேர்னிங் ஷுட் பி ஃபன்ல. லைக் யூஆர் ஆல் ஏதோ ஒரு இது மாதிரி கெட்டிங்க, ஏதோ ஒரு சென்டரில் அவங்களெலாம் இது பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலாக இருக்குது. கம் அவுட் ஆஃப் தட் திங். ஓகே, this is the very best time to break your character from 12th standard to college. அதனால் இப்போயே நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் லைஃப்பில் வந்துட்டு தான் ஃபீல் பண்ணுங்கள். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், லேர்ன் ஹவு டு லேர்ன். while tell it. AI வந்து every once in 2 days people are releasing a new thing. Okay, you will become very bored with this. I have seen your curriculum, fantastic curriculum, what you have built in Velamal. Morning I have seen, there is nothing beyond that you need to study. The ChatGPT, Gemini எல்லாம் ஏன் சிலபஸில் இல்லை நீங்கள் கேட்கலாம். It doesn't need to be there because this is the base. Gemini and all will come in your project. Okay,
why I'll tell you, மார்க்கெட் வந்து ஏஐ வந்து நாட் லைக் அதர் மார்க்கெட், இட் இஸ் சேஞ்சிங் எவ்ரிடே. அதில் ஒர்க் பண்ணுற எனக்கே பயமாக இருக்குது, நாளைக்கு என்ன ரிலீஸ் பண்ணுவான், எதை சொல்ல போகிறானுங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கே பயமாக இருக்குது. பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி இன்டு இட் வி ஆர் ஸ்கேர்டு பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ ஹவு திங்ஸ் வில் கோ. அதனால் நீங்கள் படிக்கும்போது லைக் திங்ஸ் வில் பி சேஞ்சிங் ரேப்பிட்லி. இப்போ சேட் ஜிபிடிலாம் யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, எனக்கு வந்து கவிதை எழுதி கொடு சேட் ஜிபிடி, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கா, இல்லைனா அசைன்மெண்ட் போட்டால் அது ஆன்சர் கொடுக்கும். ஃபார் எவ்ரி திங் வில் யூஸ் சேட் ஜிபிடியில். ChatGPT is a large language model. Means like it's a language model in billions of parameters. இப்போ ப்ரைமரிலி இப்போ ஏஐன்னு எல்லாம் சொல்கிறது வந்து மார்க்கெட்டில் ஹைப் பண்ணுறது தட் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். ஓகே, ஜெமினை இருக்குது, ChatGPT இருக்குது, கிளாட் இருக்குது, சானட் இருக்குது, நிறைய தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆர் தேர். எல்லாத்தையும் படிக்கணுமா, எதை படிக்கிறது? ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கன்ஃபியூஷன். ஃபஸ்ட்டு சிலபஸை படிங்க. ஓகே, தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங் ஐ வில் டெல். ஸ்டிக் வித் த சிலபஸ். மார்க்கெட்டில் வந்து சொல்லலாம், இது இப்போ நீ இப்போ இஃப் யூ ஆர் நாட் லேர்னிங் ஜெமினை யூ ஆர் பிஹைண்ட் 1 lakh people. ஐ வில் டீச் யூ ஜெமினை இன் 5 hours. 50 ரூபா கொடு, நான் உனக்கு டீச் பண்ணுறேன். தே வில் கம் டு யூ. ஸ்டாப் வேஸ்டிங் யுவர் டைம் வித் இன்ஜினியரிங் டிகிரி. என்கிட்ட கோர்ஸ் பண்ணு, உனக்கு வேலை கொடுக்குறேன். டோன்ட் பிலீவ் தட். ஓகே, 5 months கோர்ஸ் படிச்சுலாம் யாரும் கம்பெனிலலாம் போய் ஸ்டாண்டர்டாக ஒர்க் பண்ணதில்லை. ஐ ஹவ் நெவர் சீன் அ பீப்புள் வித் தட். You need a solid engineering degree, you need a solid syllabus. Okay, அதனால் learn how to learn. Why I tell is, நிறைய இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு, எதை படிக்கிறதுன்னு தெரியாது. That is one thing. Okay, you have to be very choosy. படிக்கும்போது வந்து you study the technology, don't study the tool. That is one more thing. டூல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும். Languages will come and go. இன்றைக்கி பைத்தன் சொல்லுவான், நாளைக்கு அனகொண்டா அப்படிமா. அதிலே பைத்தன்லேயே அனகொண்டா பேக்கேஜஸ் இருக்குது. ஓகே, அப்புறம் திடீர்னு வேறு ஏதாவது ஒரு அனிமல் நேமில் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் வரும். அப்புறம் டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் எது புது லாங்குவேஜ் படிக்கணுமா? புல்ஷீட். இதை முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா நான் காலேஜ்லேயே படிச்சிருப்பேன். ஃபெடப் ஆகும்ல, லைக் யூ புட் யுவர் ஆல் எஃபர்ட் இன் டு லேர்னிங் திங்ஸ் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் 4 years த ஹோல் கேம் வில் சேஞ்ச். இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா நான் படிச்சிருப்பேன்ல, என் டீச்சர்லாம் எதுவுமே எனக்கு சொல்லித்தரல. அப்படி இப்படி தட் இஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் த கேம். இதுதான் இந்த ஐடி லைஃபு, இந்த ஐடி ஈகோசிஸ்டம், tech ecosystem is like that. Every 4-5 years things will change. அதனால் try to study the classனா என்ன, ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் ஏஐ டூல்ஸ், அதெல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க. பிக் கம்பெனிஸ் வில் கம் அண்ட் தென் டெல் யூ இந்த டூல் படி, அந்த டூல் படி. தட் டைம் யூ கேன் டெல் ஓகே பாஸ் ஐ வில் ஸ்டடி திஸ். மேபி இட் இஸ் ஹாட், அந்த டைமில் ஹாட்டாக இருக்கிறத படிச்சுட்டு வேலைக்கு வந்துடுங்க. சரிங்களா? அதனால் ஆல்வேஸ் லேர்ன் ஹவு டு லேர்ன். பிகாஸ் சம்டைம் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் வேஸ்டிங் 1 year ஆன் சம் லாங்குவேஜ் தே தாட் இஸ் கோயிங் டு ரூல் த வேர்ல்டு. நான் வந்து டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, சார் கோலாங் படிங்க சார், அதுதான் ஃப்யூச்சர்னு சொல்லி ஒரு பையன் படித்தான். ஐ டோன்ட் நோ ரியலி கோலாங் எங்கே போச்சுன்னே தெரில. ஒரு குரூப் ஏஆர்விஆர் தான் சார் அடுத்து, எல்லோரும் வந்து கண்ணாடி மாட்டிகிட்டு எல்லாம் சுற்ற போகிறானுங்க. அப்படி நத்திங் ஒர்க் அவுட். அதனால் எதுக்கு ஹோப் இருக்கும், எதுக்கு வந்து மார்க்கெட் இருக்குமோ அதை எடுத்து படிங்க. ஓகே, டோன்ட் ஸ்டடி பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் ஹைப்பிங் யூ. இந்த முதல்ல லிங்க்டின் இதெல்லாம் வந்து இந்த கோச் எல்லாம் பேசுகிறதெல்லாம் முதல்ல பார்க்காதீங்க. பார்த்துட்டு வந்துட்டு கேம்பஸில் அதே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. வாட் யூ ஹாவ் இட் இன் கேம்பஸ் சிலபஸ் இஸ் பியூர்லி டு ட்ரெயின் யூ டு பிகம் அ டிசிப்ளின் பர்சன் டு ஃபிட் இட் இன் டு அ கார்பரேட் லைஃப். அதில் வேறு எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஓகேங்களா? எனக்கு ஏன் எல்எல்எம் சிலபஸில் இருக்குன்னு கேட்காதீங்க. இது படிச்சிட்டிங்கன்னா எல்எல்எம், லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல், ஓப்பன் ஏஐ, ChatGPT and all will be easy for you. Okay, lot of people who are working in this AI domain, they don't know the in and out of what is actually happening. உள்ள டீப் லேர்னிங்கில் என்ன நடக்குது எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ ஸ்டடி த பேசிக்ஸ், லேர்ன் ஹவு டு லேர்ன்னா யூ ஹவ் டு லேர்ன் செல்ஃப் லேர்ன். லாட் ஆஃப் டைம் வந்து நீங்கள் உங்கள் டீச்சரே எல்லாம் சொல்லித்தரணும்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க, நீங்களாக படிச்சுக்கோங்க. யூர் ஆன் யுவர் ஓன் கைஸ். ஓகே, அதனால் there is always a help. நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி your campus will help it. பட் கேட்கணும்ல, கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் சொல்லுவாங்கள்ல, you have to ask first. Okay, if you continuously ask it, some point it will happen. அப்புறம் இன்னொன்று, லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்னால் இப்போ இந்த ChatGPT மாதிரி நான் ஒன்று பில்ட் பண்ணணும், அதனால தான் நான் வந்து ஏஐ படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு படிக்காதீங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிகல் அட் ஆல். ஏன்னா நான் டிகிரி படிக்கும்போது ஐ ஹேட் அ விஷன் ஆஃப் பில்டிங் மை ஓன் OS, 3 OS அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுவோம். அதான் என்னோட இன்டென்ஷன். இப்போ நினச்சா எனக்கே சிரிப்பாக இருக்குது, இவ்வளோ பைத்தியமாக இருந்திருக்குமா.
ஓஎஸ் நானாக போட்டு என்ன பண்ண போகிறேன், யாருக்கு விற்கிறது? ஐ தாட் லைக் ஹோல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வாஸ் அபவுட் பில்டிங் ஓஎஸ். கம்ப்யூட்டர்னால் கம்ப்யூட்டரில் என்ன இருக்கும், ஓஎஸ் தான் இருக்கும். அது ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயரில் எனக்கு அதுதான் தாட்டு. நானாக ஒரு ஓஎஸ் பில்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு, விச் இஸ் நாட் பாசிபிள். அதனால ஐ வில் பில்ட் மை ஓன் எல்எல்எம்னு சொல்லி இறங்கிறாதீங்க. ஐ வில் பில்ட் மை ஓன் சாட் ஜிபிடின்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் டூ ஏஐ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எல்எல்எம். ஓகே, பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பேசிக் லீனியர் அல்ஜிப்ரா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சிலபஸில் பார்த்தேன், மேக்ஸ் அண்ட் வெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் நினைக்கிறேன். தெர் இஸ் அ ஃபஸ்ட் இயர்லேயே அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் அ கோர் மேத்தமெட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட். ஏஐ படிக்கிறேன், எனக்கு எதுக்குடா மேக்ஸ்ன்னு கேட்காதீங்க. ஐ வாண்டட் டு டூ பிஎஸ்சி மேத்ஸ். அப்புறம் என் அண்ணன் சொன்னாங்க, ஏதாவது சயின்ஸு ஏதாவது ஒரு ஐடி படுறான்னு. நான் வந்து 12th பயாலஜி, மேக்ஸ் பயாலஜி. அப்போ சிஎஸ் பசங்களை பார்த்தாலே ஓட்டி அனுப்புவோம், இதெல்லாம் ஒரு கோர்ஸ்னு படிக்கிறாங்க போகிறோம் அப்படின்னு. அப்புறம் என் தலைவிதி நான் அதிலேயே ஜாயின் பண்ணேன். அப்புறம் அவனுங்கள்ட்டே போய் காலில் விழுந்தேன், மச்சான் கோடிங் சொல்லி கொடுறேன் ஃபஸ்ட் இயரில். அப்புறம் செகண்ட் இயர்லேருந்து அவனையே நான் ஓவர் பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்புறம் அவனே ரொம்ப இதாகிட்டான், நம்மள்ட்ட தொழில் கற்றுக்கிட்டு நம்மளே செய்கிறான் பாரு அவன். ஓகே, எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா மறந்துட்டேன். ஓகே, I'll tell you, ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கு. ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டு இருக்குங்களா, நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டு இருக்கும். அந்த ஜிடிஏல வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும்ல, எனக்குன்னு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட், எனக்குன்னு ஒரு காரு, இந்த ஏரியாவில் போனால் என்ன சுட மாட்டாங்க, அந்த ஏரியாவில் போனால் என்ன சுடுவானுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேண்டசி இருக்கணும். யூ ஆல் ஹாவ் டு டே ட்ரீம், அதெல்லாம் ஓகே. பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ரியல் மார்க்கெட் ஜாப், ஹாவ் அ ரியலிஸ்டிக் ஐடியாஸ். ஓகே, நல்லா சம்பாதிக்கணும், இட்ஸ் அ ரியலிஸ்டிக் ஐடியா. ஓகே, ஏன் எல்லாம் ஏஐ படிக்கிறீங்க சொல்லுங்கள், ரேண்டமாக சொல்லுங்கள், எதுக்கு சொல்லுங்கள். நான் வந்து படித்து மக்களுக்கு சேவை பண்ணுவேன்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, நான் நம்பவே மாட்டேன். எதுக்கு படிக்கிறீங்க சொல்லுங்கள், ரேண்டம்லி ஷவுட். என்னம்மா, பணமா? குட், வெரி குட். அப்புறம் அப்பா சொன்னாங்க. ஓகே, ப்ரெஷரா, ஃபேமிலி ப்ரெஷரா? விருப்பத்தோடு படிக்கிறது யாரா? ஸோ அதை சொல்லுங்கள் பசங்களா, யாருமே கை தூக்கல. ஓகே, 1-2 girls, okay, few boys, very good, nice. A lot of time it's like that, you don't want to commit into something that you don't like, but obviously you have to start loving it. Already all this inner fed up has come out. ஓகேங்களா, fortunately or unfortunately you are all here studying AI. அதனால் have a realistic dream. நான் மெக்கானிக்கல் ஆக வேண்டியது இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்னு சொல்லாதீங்க. சேஞ்ச் யுவர் ட்ரீம். ஓகேலா, இட்ஸ் ஓகே டு சேஞ்ச் யுவர் ட்ரீம். ஹாவ் ஆல்வேஸ் குட் இது, ஐ டேக் கேர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி. ராஜா மாதிரி வாழணும், நல்ல ஒரு அண்ணா நகரில் ஒரு 3 BHKல ஃப்ளாட் வாங்கணும், ஈசிஆரில் பங்களா வாங்கணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும். ஐ வாண்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை செல்ஃப், ஐ வாண்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி, தென் கம்ஸ் அ சொசைட்டி. அது மாதிரி செல்ஃபிஷாக இருங்க, யூ வில் கம் டு திஸ் திங். ஓகே, அதனால் எல்லாம் பில் பண்ணோம், சாட் ஜிபிடி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏஐ படிக்கிறேன், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி பில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் ஹேவ் சம்திங். சி ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் அ குட் திங். யூ வாண்ட் டு பில்ட் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, ஓகே, அதை தனியாக பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லைன் பிட்வீன் ஃபேண்டசி அண்ட் ரியாலிட்டி. ஓகே, பில்டிங் அ Sri OS was a fantasy. Reality is like becoming a AI product manager. But I'm very happy with whatever I'm too much happy. இதெல்லாம் பகல் கனவு காண்டு நான் வந்து இட் ஆல் கேம் டு மீ. இது ஒரு 30 இயர்ஸில் நடக்கும்னு நினச்சேன், பட் இட் ஹஸ் கம் லேட், பட் இட் எனிவே ஹேப்பன்ட். ஓகே, அதனால் இது வந்து இட்ஸ் அ ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் யூ டு சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் செட். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். ஏஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a concept called reinforcement learning. Okay, this is something that I discussed in my recent book also. There is a model. The world வந்து ஒரு system. Okay, college is a system. It's a system. Okay, it has some governing bodies, it has rules and regulations. அதுக்கு இல்லை நீங்களாம் ஏஜென்ட்ஸ், நீங்கள் உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் ஏஜென்ட்ஸு. ஓகே, ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவான்? they'll work, they'll study, they'll do lab, இல்லைனா யாராவது இப்போ வம்புழுக்கிறது, யாருக்காவது போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது. ஓகே, all these are actions that you take. For every action there is a reaction, there is a reward. System will always give you a reward. படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன, நல்ல ஸ்கோர் கிடைக்கும், அடிக்கடி உங்களுக்கு கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, யூ வில் பிகம் லைக் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் தி இயர், அப்புறம் ஏதாவது ப்ரைஸ் ஏதாவது கொடுப்பாங்க.
they'll make you famous. All these are positive rewards. அதே அந்த சைடு போனோன்னா லைக் யாரையா உங்களுக்கு தான் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, ஆல் தீஸ் ஆர் நெகட்டிவ் ரிவார்ட்ஸ். உங்கள் லைஃபை பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆல் அரவுண்ட் திஸ் ஹோல் ரிவார்டு மெக்கானிசம். ஓகே, இந்த ரிவார்ட் மெக்கானிசம் வந்து ஏஐலையும் இருக்கும். இன் யுவர் சிலபஸ் ஆல்சோ வில் பி தேர், இன் ஜாப் மார்க்கெட் ஆல்சோ வில் பி தேர். நல்லா படித்தா வேலை கிடைக்கும், இட்ஸ் அ ரிவார்டு. ஓகே, இன்ஜினியரிங் அந்த டைமில் படிச்சுட்டு நிறைய பேர் வேலை கிடைக்கலங்கிறனால இட் பிகம் அ நெகட்டிவ் ரிவார்டு. அப்புறம் என்ன பண்ணுவான், அந்த ஆக்ஷனே எடுக்க மாட்டான். ஜாயினிங் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இஸ் நாட் அ ரெக்கமெண்டட் ஆக்ஷன். ஸோ ஆக்ஷன் வில் காஸ் அ ரியாக்ஷன். இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நல்ல கண்டென்ட் பேசுனீங்கன்னா யாரும் பார்க்கலன்னு வைங்களேன், ஏதாவது ஒரு கிறுக்காக ஏதாவது பேசணும்னு வைங்களேன், யாராவது வம்புழுக்கிற மாதிரி, தென் யூ கெட் லாட் ஆஃப் லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஷேர்ஸ். இட் ஹஸ் பிகம் அ பாசிட்டிவ் ரிவார்டில். அப்போ நமக்கே தோணும் நம்மளும் இந்த மாதிரி ஏதாவது கோளாராக பண்ணால் தான் ஐ வில் பிகம் ஃபேமஸ். அதனால் வந்து யாராவது போய் வம்புழுப்போம், ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் போடுவோம். தட் இஸ் ஹவ் த ஹோல் சிஸ்டம் வில் பில்டு. ஓகே, எதெல்லாம் நீங்கள் ரிவார்டாக பண்ணுறீங்களோ தட் இஸ் ஹவ் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன். எதெல்லாம் நீங்கள் ரிவார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு நடக்கும். ஓகே, நீங்கள் எதை ரிவார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப நடக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ மென்டல் ரிவார்ட் சிஸ்டம் இன் யுவர் மைண்டு. உங்களை யார் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க பண்ணல அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. ஆல்வேஸ் ட்ரை டு லைக் ஹேவ் தட் ரிவார்ட் சிஸ்டம். ஓகே, நீங்கள் படித்தா எனக்கு வந்து நாளைக்கு ஏல வந்து ஐ வில் பிகம் அ லீடர், ஐ வில் பிகம் அ டிஎல், ஐ வில் பில்ட் மை ஓன் ஸ்டார்ட் அப். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேர்மாக ஒரு ரிவார்ட் மெக்கானிசம் வச்சுட்டு டெய்லி படிங்க. இஃப் யூ டூ தட் தென் யுவர் இன்னர் ரிவார்ட் சிஸ்டம் பிரெயின் இருக்குல்ல, இட் வில் கிவ் சம் ஹார்மோன் கால்டு டோபமின். ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் செக்ரிகேட். இல்லைனா என்ன நினச்சாலும் அந்த இது வராது, டோபமின் வராது. அப்புறம் ரீல்ஸ் பார்த்தா அது டோபமின் அதிகமாக இதாகும், செக்ரிகேட் ஆகும் ஆக்சுவலாக. தட்ஸ் வை யூ ஆல்வேஸ் கன்யூஸ்லி வாட்ச் ரீல்ஸ் ஆர் லைக் கேம்ஸ். அதனால் வென் யூ ஆர் ஸ்டடிங் ஏஐ, திஸ் இஸ் அ மஸ்ட் திங்லா. திஸ் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் கால்டு சிஸ்டம்ஸ், ஏஜென்ட்ஸ், actions and rewards. You have to learn this system. Job marketலயும் same system will be there. Okay, everything needs a capital. Okay, this is a harsh reality. Unga to give teaching as a service, they ask you to pay the fee. There is a charity, not charity, there is a capital. கம்மி ஃபீஸில் யாருக்காவது சீட் கொடுக்குறாங்க அல்லது ஃப்ரீ சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் தே ஆர் கிவிங் இட் ஃப்ரீ, தே ஆர் டேக்கிங் தட் மணி ஃப்ரம் சம்திங் எல்ஸ். அவங்க வேற எங்கேயோ ஒரு அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் இருக்கலாம், ஒரு சேரிட்டி இருக்கலாம், அல்லது கேம்பஸ் வில் பி கிவிங் தம் சம் ஃப்ரீ பீஸ். அந்த மாதிரி ஏஐ இஸ் ஆல்சோ நாட் ஃபார் சேரிட்டி. ஏஐ வச்சு நீங்கள் வந்து ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் வேஸ்டிங் த டைம் இன் சேரிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இது வந்து நான் ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்கு நான் வந்து இந்த இது பண்ணுறேன். It's a good intention. Good intention doesn't mean that always a good outcome. நல்ல இன்டென்ஷன் மட்டும் இருந்தால் போதாது. ஓகே, there should be a capital. அதனால் நீங்கள் வந்து always understand the job market. Everything functions around capital. Capital என்ன? பைசா. ஸோ everything around money only. அதனால் இந்த மணி வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். To start and start up, people have to fund you. You cannot fund yourself sometime. And your college will have some tie-up with other software companies also. So colleges, I think they do some incubation also sometime, if you have a really good idea. Okay. Adnala when you are studying AI, don't do AI for charity. Not only good intention, there has to be a money out of it. ஒரு நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க, சம்திங் தட் யூ ஆர் டூயிங் மீன்ஸ் தேர் ஷுட் பி அ செல்லபிள் ப்ராடக்ட். அங்கே சேல்ஸ் நடக்கணும். யூ ஹாவ் டு கெட் தட் மணி. அந்த மணி இருந்தால் தான் யூ கேன் ஹையர் மோர் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் தென் டெல் தம் டு ஒர்க். ஓகே, ஹோல் மார்க்கெட், ஜாப் மார்க்கெட், இட்ஸ் ஆல் அரவுண்ட் மணி ஒன்லி. கஸ்டமர் எதுக்கு வந்து பே பண்ணுறது வில்லிங்காக இருக்காங்களோ அதை தான் வந்து கம்பெனிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் ஹாவ் டு பே ஃபார் இட். உங்களுக்கு ஆப்லலாம் ப்ரோ ஃபீச்சர் இருக்கும்ல சில ஆப்லலாம், பிகாஸ் இட் இஸ் ஸோ அடிக்டிவ் தட் யூ வாண்ட் டு ஆக்சுவலி பே ஃபார் இட் அண்ட் தென் யூஸ் இட். லைஃப் கிவ்ஸ் யூ டேஞ்சரின்ஸ்னு ஒரு கொரியன் ட்ராமா, ஐ திங்க் மெனி ஆஃப் யூ மைட் ஹவ் வாட்ச்ட் இட். அதில் ஒரு 4 எபிசோட் பார்த்தோம். இட் வாஸ் டூ குட். 4 எபிசோடு நெட்டில் தான் பார்த்தோம், நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்கல, வெளில பார்த்தோம். தென் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடு, 1 இயருக்கு போட்டு கொடு வேணும் எனக்கிட்ட. Then we actually bought that subscription and then rewatched the whole season.
யூ கேன் கெட் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் சீசன் எம்எக்ஸ் பிளேயர்லேயும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ சீசன்ஸ்லாம் நிறைய இதில் இருக்கும். வை யூ ஆர் பேயிங் ஃபார் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்? பிகாஸ் தே brought த வேல்யூ. எங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து when people are willing to put money and then buy things, there is a value in it. ஓகே, ஸோ அதனால் சேரிட்டி வந்து குட்டு, பணம் சம்பாதிக்கிறது வந்து பேடு, இந்த மாதிரி இன்டென்ஷன்லாம் வந்து ப்ளீஸ் டேக் இட் அவுட் ஆஃப் யுவர் மைண்ட். அதனால் சம்பாதிக்கிறது தப்பு, அதனால் வந்து டோன்ட் ரன் பிஹைண்ட் மணி, அது வந்து நெகட்டிவ், அது மாரல் இல்லை, அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. wherever you go, money is always ultimate. Okay, it is the only reward process. It is the only reward that you see on eye. மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க, நல்லா இது பண்ணுவாங்க. மணி இஸ் த ஒன்லி டேஞ்சிபிள் திங் தட் வில் கம் டு யூ. அதுதான் நீங்கள் வந்து மற்ற இடத்துல நீங்கள் கொடுக்க முடியும், மற்ற இடத்துல ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் இந்த ஏஐ ஃபார் சேரிட்டி இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் வேஸ்டிங் தர் டைம் இன் டு சேரிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதை வந்து ப்ராடக்டைஸே பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ வாட் எவர் ஐ சேட் இஸ் அகெயின் த சேம் திங். anything that you build as a AI has to have a value and it has to have a performance. இன்றைக்கி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். நீங்கள் எல்லாம் வந்து உட்காந்துருக்கீங்களா, அதெல்லாம் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, அதனால தான் நீங்கள் வந்து when you gain marks they will say like how you performed in campus. கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிங்கனாலும் based on your performance we will give you appraisal, அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ். when you are building a AI model also it's all about performance. ஸ்பீட் எவ்வளோ இருக்கும், அக்யூரசி எவ்வளோ கொடுக்கும், மெமரி எவ்வளோ எடுக்கும், இது எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் ஸ்டஃப் யூ வில் கம் டு நோ லைக் வாட் இஸ் பிஹைண்ட் ஆல் ஆஃப். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். இப்போ வென் யூ ஸ்டடி ஏஐ லேர்னிங், ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஸ்கெலிட்டன் இருக்குல்ல, you start with the basic mathematics, probability statistics, then there comes a advanced statistics, then behind that there is a linear algebra, adukaprom machine learning, adukaprom there is something called deep learning. Now we have LLMs, language models. Then domain vandinga visual images idella work pandrathu, there is something called computer vision. Text speech ella work pandradha there is a text and natural language processing. இது வந்து பேசிக். ஓகே, திஸ் இஸ் லைக் சம்திங் கால்டு மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஓகே, டீப் லேர்னிங், ஏஐ மாடல், இட்ஸ் ஆல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒன்லி. டூல்ஸ் வில் கம் அண்ட் கோனா டு அச்சீவ் த சேம் ஏஐ மாடல் தேர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ். பைத்தனில் எடுத்தீங்கன்னா பைடார்ச், கெராஸ், டென்சர் ஃப்ளோ, தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் பேக்கேஜஸ். தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் வேர் யூ கேன் டூ த சேம் திங். C++லையும் டீப் லேர்னிங் பண்ணலாம், C++லையும் யூ கேன் டூ data science, you can do AI, Java also you can do, JavaScript also you can do, browserly you can run your models. அதனால always focus on getting that mathematics behind it. Whenever I do interviews for freshers or like even experienced, first thing what I ask is like explain the project you have done. Whatever the project they have done சொல்லுவாங்க, நல்லா சொல்லுவாங்க. Then I ask more questions on the mathematics behind it. அது ஏன் இந்த parameter, why that parameter, இதை மாத்திரம் என்ன ஆகும், if you reduce that parameter what will happen, very simple things. Okay, if they are not able to reasonna என்ன சொல்றது, இது பண்ணா இது மாறும், இது adjust பண்ணா அங்க மாறும், if they are not able to come up with the reasoning and the analytical reasoning, I won't really hire them. அவன் 10 ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு ப்ராஜெக்டை ஒழுங்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னா I will not hire him. So this is a very important skill guys. படிக்கும்போது வந்து try to have a mathematical reasoning and logical reasoning all part of it. அதனால whenever you are building a CV, don't just bombard it with all the tool names. எனக்கு PySpark தெரியும், அது தெரியும், இது தெரியும், அந்த மாதிரி டூலாக போடாதீங்க. put technology behind it. சொல்லுங்க I am very strong in mathematics னு போடுங்க. That will catch the attention of the interviewer. நீங்கள் சிவியில் அவ்வளோ போடுறீங்களா, people will not have time to even look at it all. They will directly go to your project, they will directly ask like what you have done. If you are not able to mathematically reason, then people will not hire it. Okay, so this is very very basic guys. AI, data science எல்லாம் it's all advanced version of your mathematics. Okay, அதனால please keep that in mind.
Then there will be one more subject, maybe something called design thinking. This is outside your AI syllabus. அதனால whenever you are studying, you please study it. இது இருக்கா சார் design thinking? Okay. Maybe it is much recommended, maybe elective you can have it. Because I've been to many board of studies and campus, I mean, for different colleges I've done board of study meetings, and mostly I try to recommend this. This is very important, guys. Design thinking, it's a subject. It will tell you how to sympathize with your customer. Corporate life, if you want to get really good placement and customer expectation, job market, எப்படி வந்து ஒரு product build பண்ணணும். How many of you want to build a startup? தனியாக கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும். Okay, few people, very good. So all the people that who wants to build a startup, just tools and technology is not enough. இந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் அந்த பிஓசின்னு என்ன சொல்லுது, ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் சொல்லுவாங்களா, டு ப்ரூவ் த கிளையண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு பிஓசி மாதிரி ரெடி பண்ணி பேசிக்காக ஒரு யூஐ வச்சு நீங்கள் அதை காட்டணும். எனி ஐடியா யூ கிவ், ஐ கேன் பில்ட் அ பிஓசி வித்தின் ஜஸ்ட் ஒன் டே. பிகாஸ் கிளாடு சாட்ஜிபிட்டில் போயிட்டு நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஐடியா கொடுத்தீங்கனாலே அதுவே கோட் கொடுக்கும் போகலாம். ஓகே, பட் ப்ராப்ளம் இஸ் லைக் தட் சொல்யூஷன் யூ கேனாட் ஸ்கேல் இட் இன்டு அ ப்ராடக்ட். அது ஒரு 100 பேர் சைமல்டேனியஸாக யூஸ் பண்ணால் அந்த சாஃப்ட்வேர் படுத்துரும் அப்படியே. Because why? You don't know like how to design that software for a scalability and அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்கள் அதை பில்ட் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் திங், design thinking will teach you like how to actually build a product, how to become a market ready candidate. Okay, ஸோ அதனால் if it is not in the syllabus, try to see it. இதெல்லாம் இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து you don't need to wait for your teachers to teach it. யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா there will be a tutorial, just 1 hour tutorial that will cover all. அதனால் இந்த மாதிரி வேல்யூ ஆடட் திங்ஸ் எல்லாம் யூ ட்ரை டு see it. ஓகே, இப்போ வந்து திஸ் இஸ் அ வெரி டஃப் டைம் ஃபார் யூ டு பி இன்ஜினியர் கைஸ். யூ ஹவ் டு பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். யூ ஹவ் டு பி மாஸ்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங். நாட் ஈவன் மாஸ்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங், அது என்ன சொல்லுவானுங்க, நம்ம குட் அட் எவ்ரி திங் மாஸ்டர் நன்னு சொல்லுவாங்களே. லவுடர், சாரி, இல்லை அது ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குமே, எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் பட் எதுவுமே எனக்கு முழுசாது. எஸ், தேங்க்யூ மை டியர். ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ். பட் திஸ் இஸ் அ டைம் தட் யூ ஹாவ் டு பி ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ். நல்ல கம்யூனிகேஷனும் இருக்கணும், டிசைன் திங்கிங் இருக்கணும், கஸ்டமரை சிம்பத்தைஸ் பண்ணணும், டீம் மேனேஜ் பண்ண தெரியணும். தென் யூ ஹவ் டு ஆல்சோ டூ கோடிங், டிசைனிங், ஸ்கேலபிள் டெஸ்டிங்கும் பண்ண தெரியணும், க்ளவுடில் டிப்ளாயும் பண்ண தெரியணும். ஆல் இன் ஆலாக இருக்கணும் நம்ம. ஓகே, இந்த அட்வைஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் 4th இயரில் கொடுக்க முடியாது, பிகாஸ் டைம் வில் பி ஓவர். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் புட்டிங் ஆல் தீஸ் ஐடியாலஜிஸ் டு யுவர் மைண்ட் இன் த பிகினிங் இட் செல்ஃப். ஓகே, அதனால் படிக்கும்போது லைக் சரி அப்போ வந்து ஒருத்தர் சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் லைட்டாக யூ ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே, இல்லைனா சம்வேர் அரவுண்ட் யூ வில் ஃபைண்ட் இட். மெசேஜ் தட் யூ லேர்ன் earlier இஸ் பெட்டர். அது போயிட்டு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் கழிச்சு இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காம முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஓகே, ஜாப் மார்க்கெட் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் யுவர் சிலபஸ் வில் கவர் சம்திங். கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகணும்னா கோ டு கூகுள், நாக்ரி, லிங்க்டின் எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு ஜாப் போஸ்டிங் பாருங்கள். இப்போயே பாருங்கள் போயிட்டு, கோ தேர் அண்ட் தென் சி வாட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஜாப் இஸ் ரெக்வயரிங். அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கீ ஸ்கில்ஸ், தென் தெர் இஸ் அ ப்ரிஃபர்டு ஸ்கில்ஸ், அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. டிகிரி வந்து போட்டால் எனி டிகிரி, ஏஐ ஆர் டேட்டா சயின்ஸ், பிஇ, இசிஇ, எனி பிஇ. கரண்ட்லி இன் மார்க்கெட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஏஐ டேட்டா சயின்ஸில் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருந்தால் ஓகே, பட் டசன்ட் மீன் தட் அதர் பீப்புள் வில் நாட் ட்ரை ஹியர். தெர் இஸ் அ சிஎஸ்சி, தெர் இஸ் அ எம்சிஏ, ஆல் திஸ் டிஃப்ரெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் இசிஇ ஆல்சோ வில் ட்ரை டு கெட் த ஏஐ ஜாப். அதனால் அந்த டிகிரி இஸ் ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் அ பேஸ்லைன். ஓகே, beyond that whatever key skills that people are asking in the job profile, அதை போய் பாருங்க. you see that, then you will get an idea what to study. then you will understand the gap. நம்ம சிலபஸில் எது கவர் ஆகலை, what we have to study out of the syllabus. Okay, then you will get an idea. Logical thinking and reasoning. Okay, this is very important. And also one more thing, what is it, problem solving. Okay, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கிரிதம்ஸ்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும் பாய்.
அது வந்து யூ ப்ளீஸ் ஸ்டடி இட் வெரி கிளியர்லி. ஓகே, புட் யுவர் ஹார்ட், சோல்ஸ், லங்ஸ் எல்லாத்தையும் போடுங்க, அதில் போட்டு படிங்க அதை. ஓகே, இட்ஸ் a வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பேப்பர். எனக்கு கிராஃபு, ட்ரீ, லீனியர் லிஸ்ட்டு அதெல்லாம் வேணாம். நான் டேரெக்டாக ஏஐ பண்ணுறேன்ட்டு போயிடாதீங்க. யூ வில் பி புஷ் டு கம் பேக் டு திஸ் பிளேஸ் அகைன். ஓகே, ஏன்னா ஐ கிளைம் மை செல்ஃப் as a AI data scientist or AI product manager, but in my company, in my product, you will have from very basic mathematics to very advanced models. One solution doesn't fit for all. எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாடல் ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம போட முடியாது. நீங்கள் அந்த டெமோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று ஒன்றுச்சு இல்லை, பெரிய ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் இதில் எல்லாம் ரோபோ பறக்கிற மாதிரி, அது வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட். தெர் இஸ் அ பேக் எண்ட். அதுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு யாரும் காட்டல. தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இன் 4 years. அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா தெல் பி சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ். இப்போ நாளைக்கு மழை வருமா அப்படின்றத எப்படி நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவீங்க? லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் சம் AI மாடல் டு ப்ரெடிக்ட் டுமாரோஸ் ரெயின். என்ன பண்ணுவீங்க? பஞ்சாங்கம் பார்ப்பீங்களா? பஞ்சாங்கம் பார்க்கலாம். பஞ்சாங்கம் இஸ் ஆக்சுவலி பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்லி. இந்த டைமில் இப்படி வரும். தே மேட் சம் பேட்டர்ன்ஸ். ஜாதகம் கிடையாது நான் சொல்கிறது, பஞ்சாங்கம். இட்ஸ் அ கேலண்டர். ஓகே ஓகே, பஞ்சாங்கம் இஸ் ஒன் வே. அது என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த டைமில் குளிர் வரும், இந்த டைமில் வந்து பஞ்சமி, இந்த டைமில் வந்து இது இருக்கும். சண்டே ஏன் சண்டே ஞாயிறுன்னு வச்சாங்க தெரியுமா? சனி பகவானுக்கு, அதை சூரிய பகவானுக்கு வந்த நாள். அப்படி கிடையாது. சண்டே ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் தெரியுமா? தட் இஸ் ஒன் டே தட் யூ வில் கெட் டூ மச் ஹாட். ஸோ இட்ஸ் கால்டு சண்டே. ஞாயிறுன்னா என்ன தமிழில்? சூரியன். ஓகே, ஹவு தே மேட் இட்? பிகாஸ் தே டுக் ஆவரேஜ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டே. சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்கல், சிம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மீன். நாளைக்கு மழை வருமானா, லாஸ்ட்டு 5 days மழை வந்துருந்துச்சுன்னா டுமாரோ வில் கெட் அ ரெயின். லாஸ்ட் இயர் இதே டைமில் மழை வந்திருக்கா? அதுக்கு முன்னாடி மழை வந்திருக்கா? 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மழை வந்திருக்கா? 60 years முன்னாடி இதே டைமில் மழை வந்திருக்கான்னா they'll take the average rainfall on that day and then they'll put a threshold. So sometime when you want to predict future, you don't need a model at all. எல்லாத்துக்கும் ஒரு AI மாடல், டீப் லேர்னிங் மாடல் ட்ரெயின் பண்ணணும்னு கிடையாது. whatever that solves the problem will be the solution. It can be a simple mean function from a mean என்னது, sum of all divided by the total number of items that you summed. ஒரு உங்களோட ஏஜ் என்னன்னு நான் இப்போ ரேண்டமாக பிக் பண்ணணுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், உங்கள் எல்லாரோட ஏஜையும் எடுத்து ஆவரேஜ் எடுத்தால் இட் வில் பி 17, 18 ஐ திங்க். அவ்வளோதான், சிம்பிள். இஃப் ஐ வாண்ட் டு ப்ரெடிக்ட் யுவர் ஏஜ், ஐ ஜஸ்ட் டேக் அ மீன் ஆஃப் த ஹோல் பாப்புலேஷன். So when you are going to study machine learning and all, it's all just an advanced way of doing the computation. Simple way is training a mean. Okay, if I have to randomly pick somebody from this side, na gender predict பண்ணனும். What I will predict? Male. Because mode, இந்த இதுக்கு என்ன எடுக்கணும்? There is a majority called mode. Frequent எது அதிகமா இருக்கு, அது வந்து mode. Mean, there is a mode. Genderல வந்து நான் I cannot take an average, right? Because these are two different categories. I can take a mode and then tell. இப்போ வந்து I have to predict somebody from yesterday's மதுரை விஜய் மாநாடு. அவங்களோட ஜெண்டர் என்னவாக இருந்திருக்கும், ஏஜ் என்னவாக இருந்திருக்கும்? Gender all male and then age maybe like 18 to 24, அந்த ரேஞ்சில், all youngsters, most of them. How do I predict it? If I have to pick a random person and then tell their age and then the name, or not the name, gender and then the age, this is how it will be. Okay, எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, it will all boil down to your simple mathematical reasoning. உங்கள் மேனேஜர் கேட்பான், எதுக்கு நீ இதுக்கு மாடல் ட்ரெயின் பண்ண? You could have done it using simple mathematics, which is cost effective also. Just taking a mean of something will predict the thing. If it is okay, then you predict it. அதுக்கு போய் நான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக மாடல் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. So this is very important, guys. I throw the same problem what I am giving to you to people. I'll tell, like, if I have to predict tomorrow's rain, what will you do? Will you train a model based on the historical data, or will you just take an average of last 5 days? Then people will come up with different answer. Then I ask more questions. I'll push them to limit. எந்த அளவுக்கு அவன் யோசிக்கிறான்னு சொல்லி அவனை எல்லா விதமாகவும் ஸ்டூப்பிடாக நிறைய கேட்டு அவனை வந்து கார்னர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். I'll just see how far he can actually take a problem. Okay, this is very important, guys. ஏன்னா when you are in the job market, when you have to stand out of that average population, these are all the key skills that you have to have. 1000 பேர்கிட்ட டிகிரி இருக்கும், எத்தனை பேர்கிட்ட ப்ராப்ளம் சால்விங் ஹையில் இருக்கும்?
நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்கல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸில், மேபி இன் 12th ஆர் somewhere you would have seen நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அல்லது காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் யூ வில் பி ஆக்சுவலி இன் த ஆவரேஜ். ஓகே, யூ ஹவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் ஆவரேஜ். ஒரு கூட்டத்திலேருந்து நீங்கள் ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணி 1000க்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணணும். தென் அவுட் ஆஃப் 1000 காலேஜஸ் யுவர் காலேஜ் ஹேஸ் டு ஸ்டாண்ட் அவுட். ஓகே, இது எல்லாத்துக்கும் ஒன்லி திங் தட் யூ வில் கெட் இஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங், லாஜிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ரீசனிங், மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங். தீஸ் ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸ் தட் யூ ஹவ் டு அக்வயர். ஓகே, இது இருந்தால் தான் தென் பியாண்ட் யுவர் டிகிரி, பியாண்ட் யுவர் டூல்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்டிஃபை. ஓகே, அதனால் ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தீஸ் ஸ்கில்ஸ் கைஸ். இல்லைனா இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்களாம் உங்களை புஷ் பண்ணிடுவாங்க. தட் இஸ் ஹவ் த ஹோல் சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். டிஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி? தெர் இஸ் plenty of ways you can earn money. There is plenty of ways, not just one way. படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. சொன்னல, படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே இந்த சைட்லேருந்து ஒரு சவுண்ட் வரும், ட்ரேடிங் பண்ணுமாமே, இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போடு, யூடியூப்பில் சேனல் ஆரம்பி, பேசாமல் ரிவ்யூ போடு, ஃபுட் பிளாக் போடு, ட்ராவல் பண்ணு. இல்லை இன்னொரு தேர் இஸ் அ ரீசன்ட் ட்ரிக் ஆல்சோ. யூ கெயின் வெயிட் அண்ட் தென் ரெடியூஸ் அ வெயிட் ட்ராஸ்டிக்கலி 10 kg 15 kg, மேக் ஏ இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி. அப்புறம் வந்து நான் வந்து இது பண்ணேன், என் பேர் முகேஷ், என்ன எல்லோரும் ஒதுக்குனாங்க, இன்றைக்கி நான் வெயிட் குறைச்சேன், இன்றைக்கி நான் வந்து வளர்ந்து நிற்கிறேன். அப்புறம் என்ன, தென் இந்தியா டுடே எல்லாத்துலேயும் வெப்சைட் எல்லாத்துலேயும் வந்துடும், டெக்கி ஸ்டார்ஸ், டெக்கி ஷேர்ஸ் ஹிஸ் மந்த்ரா ஃபார் வெயிட் லாஸ், ஹவு ஹி ரெடியூஸ்டு வெயிட் இன் 1 month 10 kg. 1 monthல 10 kg நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா யுவர் இன்டர்னல் ஆல்கல் வில் ஃபெயில். ஆக்சுவலி மேபி இட் வில் ஒர்க் அவுட் ஃபார் ஒன் கை. அதனால் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மறந்துடுங்க. ஓகே, ஸோ ஐ வில் கிவ் அ கைண்ட் ரெக்வஸ்ட். இஃப் ஐம் கோயிங் பியாண்ட் டைம் ப்ளீஸ் ரிமைண்ட் மீ, அதர்வைஸ் ஐ எம் வெரி நோன் ஃபார் டாக்கிங். ஓகே, ஆஃபீஸில் வந்துட்டு டவுட்டுன்னு யாராவது என்கிட்ட வந்தால் நான் 1 hour பேசுவேன். ஓகே, தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் காய் ஐ எம். ஓகே, last 5 minutes. Thank you sir, and people are very happy. 5 நிமிஷம் I will survive this. நான் என் கேம்பஸ்லலாம் யாராவது மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் வந்தால் நான் சொல்லிடுவேன் பசங்கள்ட்டலாம், ஏதாவது ஜோக்கணும்னு அடிப்பான், டக்குன்னு சிரிச்சிருங்க, இல்லைன்னா மறுபடியும் ஜோக் அடிப்பான். மொதல் ஜோக்குக்கே சிரிச்சிட்டேன்னா நல்லது, இல்லைன்னா அவன் வந்து அப்புறம் அதுலேயும் இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது, மொதல் ஜோக்கு சிரிச்சிட்டான்னா அவனுக்கு இன்னும் மோட்டிவேட் ஆயிரும், நல்லா சிரிக்கிறாங்களே. அப்போ பேங்க்கில் இருக்க இன்னும் ஒரு 3 ஜோக் போடுவான், மதுரை முத்து, அப்புறம் அந்த யார் பழைய ஜோக்கு சங்கதுரை, அவன்கிட்டலாம் சுட்டு வச்சிருந்த ஒரு 2 ஜோக்கு. எனக்கு என்னோடய கேம்பஸ் தான் ஞாபகம் வருது. see you guys fun. ஓகே, அதனால் மாடல் ட்ரைனிங்கிறது மட்டும் லைஃப் கிடையாது. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி கவர்ட் இட். ஓகே, ப்ளீஸ். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இதில் எலெக்ஷனில் சொல்லுவாங்கள்ல, மக்களை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சேம் திங் இன் டெக்னாலஜி ஆல்சோ. யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள், யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேட்டா. ஓகே, டெக்னாலஜிலாம் தாண்டி யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டேட்டா. டேட்டானா என்ன? நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுற இமேஜ் டேட்டா, ஆடியோ டேட்டா எல்லாமே. நிறைய டைம் என்ன ஆகிடுதுன்னா, இந்த ஏஐ படிக்கும்போது தே வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் மாடல் கிரியேஷன். இந்த மாடல் பண்ணோம், அந்த மாடல் பண்ணோம். தே வில் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் ஹவு டு பில்ட் அ மாடல். தே வில் நெவர் திங்க் ஆஃப் ஹவு டு பில்ட் அ ப்ராப்பர் டேட்டா தட் வில் ஃபீட் த மாடல். நம்ம பிரெயின் எல்லாமே மாடல் தான்ப்பா. our brains are actually models. The syllabus and teaching is actually the data that feeds. Okay, there is sometimes you will need to train your brain or tune your brain. There is lot of time where you need to tune your data. உள்ள என்ன டேட்டா கன்சியூம் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம you have to understand it. Okay, same thing goes for the AI market also. Learning data is more important. Okay, one more thing in company. நான் வந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டு நான் பாட்டுக்கு வேலை பார்ப்பேன், யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்லேருந்து வெளில வந்துருங்க. நான் வந்து என்னது, நான் வந்து கீக்கு. அது மாதிரி நான் வந்து கீக்கு. ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு போட்டு செப்பல் தான் போடுவேன், ஒரு டிஷர்ட் ஒன்று போட்டுப்பேன், ஒரு ஜோல்னா பை. ஆனால் வந்து யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன். அது ஆம்பிவர்ட்டா என்னமோ ஒரு வட்டுன்னு இன்ட்ரோவர்ட் கூட கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனலாக போயிட்டு மாட்டிக்காதீங்க. ஓகே,
because you have to be a very loud mouth like me when it comes to corporate, okay? Class la you should not talk, but in corporate you have to talk a lot, because when you talk a lot, things will be clear. ஒரு மேனேஜர் ஒன்று சொல்லிட்டாங்கன்னா அண்டர்ஸ்டுட், இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு டவுட்டே வரமாட்டேன்னு சொல்லி நீங்களாக பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நாள் கழிச்சு போனீங்கன்னா இதே ஏன் பண்ணேன், இதை நான் சொல்லவே இல்லையம்மாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். நிறைய டவுட் கேட்குறதாலையோ, நிறைய கொஷின் கேட்குறதுனாலையோ, நிறைய சர்ச் பண்ணி ரீட் பண்ணுறதுனாலையோ, எக்ஸ்ப்ளோரிங், இட்ஸ் ஆல் நாட் கோயிங் டு பி வேஸ்ட். அதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறது இட்ஸ் அ ட்ராப், ஓகே? அதனால் ப்ளீஸ் கம் அவுட் ஆஃப் தட். ஏஐ லேர்னிங்க்கு இட் இஸ் அ மஸ்ட் ஸ்கில் தட் யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் டாக்கிங். எங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து இட்ஸ் அ வெரி ட்ரிக்கி ப்ராடக்ட். வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு சால்வ் இஸ் நாட் அ வெரி ஜென்ரிக் ப்ராப்ளம். ஒரு இமேஜில் ஃபேஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை, இட்ஸ் நாட் வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் லைக் தட். இட் இஸ் நாட் ஆல்சோ ராக்கெட் சயின்ஸ், பட் இட் இஸ் அ சம்வேர் இன் பிட்வீன். அண்ட் நாட் மெனி பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் ஆன் த ப்ராப்ளம் தட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அவர் கம்பெனி. மேனேஜ் ஆர்ட்வொர்க்ஸில் வாட் எவர் வி ஆர் ட்ரைங் டு கிராக், ஒன்லி அவர் காம்படிட்டர்ஸ் ஆர் ட்ரைங் டு கிராக், நாட் தி generic company. Or Google, Microsoft, all these people, they don't care about our problems. So what we do is like we constantly try to reach out to companies like Microsoft or Google and then ask their help. In the problem we give it to other people. Their R&D team gets pumped up with our problem. They'll say like, boss, I've never seen this kind of problem. Give it to us, we'll try to solve it. So we always try to seek help outside. Even though we are capable of solving it, we don't try to solve it alone. ஓகே? அதனால் பி மோர் கொலாபரேட்டிவ், பி மோர் லைக் இன்ட்ராக்டிவ். நெட்டில் எல்லாம் தேடுங்க. நவ் யூ ஹேவ் ChatGPT அண்ட் ஆல் தீஸ் LLMs ஆர் தேர். அதிலே எல்லா கொஷினையும் போட்டு ஆன்சர் வாங்கிடுங்க. ஓகே? டோன்ட் வெயிட் ஃபார் somebody to come to you and then clarify your doubts. Doubts is a luggage, you have to clear it. இல்லைனா லக்கேஜ் ஏறிட்டே இருக்கும், it will become very heavy. ஓகே? அப்புறம் கேம்பஸ் முடிகிற அன்னைக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 300 டவுட் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க. அது ஒரு டவுட்டுக்கே 1/2 மணி நேரம் ஆகும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே? ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் கைஸ். நீ நினைக்கலாம் என்னடா ஏஐ பற்றி இப்போ வந்துட்டு வேணும் ஜென்ரலாக ஏதோ மோட்டிவேஷன் கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் யூ ஆர் ஆப்வியஸ்லி கோயிங் டு ஸ்டடி ஏஐ வித் யுவர் கேம்பஸ். யூ ஹேவ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ப்ரொஃபசர்ஸ், நைஸ் கேம்பஸ், குட் சிலபஸ், சாலிட் சிலபஸ், வெரி சாலிட் சிலபஸ். யூ கேன் ட்ரஸ்ட் த சிலபஸ். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 10 years. இட் இஸ் அ வெரி சாலிட் சிலபஸ். அதுக்கு மேலே தீஸ் ஆர் தி கீ ஸ்கில்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ஹேவ், எஸ்பெஷலி ஃபார் ஏஐ. ஓகே? அவ்வளோதானா? சூப்பர். ஓகே, எனி ஓப்பன் queries, டவுட்ஸ்? நல்லா பேசுனீங்க, ஆனால் என்ன பேசுறீங்க அந்த மாதிரி இல்லைன்னா பரவாயில்ல. டோன்ட் ஹர்ட் மை ஃபீலிங்ஸ். சம்டைம் ஐ யூஸ் டு கண்டக்ட் திஸ் 2-day ஒர்க்ஷாப். நல்லா பேசுனீங்க அப்படி சொல்லிட்டு கை கொடுத்துட்டு, ஆமாம் நியூரல் நெட்வொர்க்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு டே ஐ தாட் எனக்கு பக்கோன்னு இருக்கும். நீங்கள் அதுக்கு எனக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம். நல்லா இருக்குது, நல்லா பேசுனீங்கன்னு சொல்லிட்டு they'll come to a very basic thing. நியூரல் நெட்வொர்க்னா என்னன்னு தெரியல எனக்கு அப்படிம்பாங்க. ஓகே? ஓப்பனா? ஓகே, எனிபடி ஸ்டாண்ட். மைக்லாம் வேணாம், நேராகவே கேளுங்க, கூச்சமே படக்கூடாது. ஓகே கைஸ்? நான்லாம் எப்படின்னா, ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வந்து செமினாருக்குன்னு ஒரு மார்க் இருக்கும்ல. ஐ வாண்டட் டு பிகம் ப்ரொஃபஸர். ஸோ செமினார் வந்து ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஃபேக்கல்ட்டி. யூ வாண்ட் டு டேக் செமினார் ஆர் சப்மிட் அசைன்மெண்ட்னுவாங்க. அண்ட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு அக்ரி தட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு சப்மிட் அசைன்மெண்ட். ஏன்னா எல்லாரும் பேசுகிறதையும் டீச்சருக்கு பார்க்குறதுக்கும் பிடிக்காது. தெர் இஸ் அ கான்ஸ்பிரசி கோயிங் ஆன், ஐ திங்க், டு கட் மீ ஆஃப். இல்லை ஓகே, நான் மட்டும் என்ன பண்ணுவேன்னா, செமினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் கை தூக்கி, ஐ யூஸ் டு வாலண்டியர் மை செல்ஃப் ஃபார் செமினார்ஸ். போயிட்டு நான் மட்டும் செமினார் எடுப்பேன். எல்லாருக்கும் 5 நிமிஷம், நான் மட்டும் ஒரு 20 நிமிஷம் பேசிட்டு வருவேன். ஓகே? தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லவுட் மவுத் ஐ எம். அதனால் ஃப்ரீயாக இருங்க கைஸ், எதாவது கேளுங்க. சொல்லுங்கம்மா. அகாடமி அண்ட் பில்டிங் ரெக்கமெண்ட் ஸ்கில்ஸ், மீன் ரெலவெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் ஏ. ஓகே? அதாவதுமா, அகாடமியில் சிலபஸில் இருக்கிறதையும் நீங்கள் வந்து ஜாப் மார்க்கெட், லிங்க்டின் போஸ்ட், இந்த மாதிரி ஜாப் மார்க்கெட்டில் வர போஸ்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் சி சம் திங்ஸ். ஓகே? காமனாக 2க்கும் இருக்கும். தெல் சே மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், இதெல்லாம் இருக்கும். தெல் பி லைக் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ், ஸ்ட்ராங் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஆல் தீஸ் ஆர் காமன் திங்ஸ். ஓகே? இப்போ இது வந்து வாட் எவர் ஸ்கில்ஸ் தட் யுவர் கேம்பஸ் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் இஸ் அ செட்டு. வாட் எவர் த ஜாப் மார்க்கெட் இஸ் ரெக்கமெண்டிங் யூ டு ஹேவ் இட்,
ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஒரு செட்டு, ரெண்டுக்கும் நீங்கள் ஓவர்லாப் எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் யுவர் சிலபஸ் கம்மிங் டோட்டலி இன்சைட் யுவர் ஜாப் மார்க்கெட். அப்போ பியாண்ட் சிலபஸ் என்ன பண்ணுறது? பியாண்ட் சிலபஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் அப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இப்போ எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு மினி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி இருக்கும்ல. எவ்ரி ப்ரோக்ராமிங் சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் அ லேப் ஆல்சோ. ஐ ஹவ் சீன் த சிலபஸ். ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதில் பைத்தன் இருக்குன்னா பைத்தன் லேப் இருக்குல்ல. யூ ட்ரை டு பி வெரி சூஸி இந்த ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்டே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்லா இனோவேட்டிவாக பண்ணுங்கள். ட்ரை டு வாட்ச் கோர்சஸ் விச் ஆர் நாட் கவர்ட் இன் யுவர் சிலபஸ் ஆல்சோ. சிலபஸுக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க. டு ஸ்டார்ட் மெஷின் லேர்னிங் டோன்ட் வெயிட் ஃபார் த திங். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். கேன் ஐ ஆஸ்க் ஒன் கொஸ்டின்? யா ப்ளீஸ். வேர் சார் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள். சார் நீங்கள் வந்து ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸாக இருக்கணும்னு சொன்னீங்க. நேற்று வந்தவங்க என்னென்னா ஒரு ஸ்கில் எடுத்து அதை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. எதை சார் ஃபாலோ பண்ணுறது? ரெண்டுமே வேணும்பா. ரெண்டுமேவா? ரெண்டுமே வேணும். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பேலன்ஸ். கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லுங்களேன் சார். சொல்கிறேன். என்னை விட்டா நான் வந்து டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் பண்ணுவேன், வெறும் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ண சொன்னாலும் பண்ணுவேன். நீ பண்ணுவேன் நான் பண்ணுவேன்னா கேட்கக்கூடாது. நான் சொல்லிடுறேன். என்ன ஃபஸ்ட்டு என்னை பற்றி சொல்லிடுறேன் சார். ஏஐயோட ஸ்கோப் அம்மா நான் பத்தி இன்னும் முடிக்கல. சொல்லுங்க. மேடம் ப்ளீஸ் வெயிட், ஐ ஹேவன்ட் ஃபினிஷ்ட். ஓகே. அதாவது there is a engineering degree broader இருக்கு. there is a AI deep learning data science specialization. You have come already to a niche. You are not going to become a mechanical engineer all of a sudden. ஏஐலே என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா ஏஐல வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். டோன்ட் சே நான் வந்து இமேஜில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுவேன், டெக்ஸ்டெல்லாம் தொட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் வந்து எனக்கு இமேஜ் டெக்ஸ்ட் தான் பிடிக்கும், எனக்கு வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸில் வந்து மைசிக்வல் டேபிளில் வர டேட்டாலாம் பிடிக்காது, நியூமரிக்கல் டேட்டாலாம் எனக்கு கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லவே கூடாது. எல்லாத்தையும் அப்படியே கற்றுக்கணும். ஒன்றுத்தை எடுத்து மட்டும் அதை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். மேத்தமேட்டிக்கல், லாஜிக்கல் ரீசனிங், டீப் லேர்னிங், மெஷின் லேர்னிங், ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், லீனியர் அல்ஜிப்ரா, இதெல்லாம் கோர்ப்பா. அந்த கோர் வந்து யூ ஹேவ் டு நோ த டீப். ஓகே சார். பட் பிராடா தெரியுது வந்து ஐ அம் கிவிங் யூ a காம்போ பேக். ஓகே. அது வந்து உங்களுக்கு மெயின் டிஷ் பிரியாணி மாதிரி, வெறும் பிரியாணி சாப்பிடலாம். பட் சுற்றி உங்களுக்கு ரைத்தா, பிரெட் அல்வா எல்லாம் வேணும்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் அ ஹோல்சம் ஃபுட், தட் இஸ் வாட் த கம்பெனிஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் பா. நான் என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்ல, வாட் எவர் த ஜாப் மார்க்கெட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் யூ டு பி, ஐ எம் டெல்லிங் த சேம் திங். பி லவுடுன்னு நான் ஏன் சொல்லணும்? ஏன்னா உங்கள் மைண்டில் இருக்கிறத நீங்கள் உங்கள் மேனேஜருக்கு சொல்லணும். ப்ராடக்ட்டில் இருக்கிறத கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியணும். மேனேஜர்ஸ் தே ஆர் யூஸ் டு இட். அவங்க கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க, பிஸ்னஸ் ரெக்யர்மெண்ட் என்ன, கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் என்னலாம் சொல்லிடுவாங்க. பட் இந்த சைடில் இருக்க ப்ராப்ளம், உங்கள் சைடு ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் தேவைப்படும். நான் வந்து இல்லை எனக்கு பேசுறது கூச்சமாக இருக்குது, அந்த மாதிரி பேசிக்காக சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல. பீங் அன் இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்கலாம். நானும் இப்படி தான். சில டைம் ஐ கோ டு சம் பிளேசஸ், ஐ டோன்ட் டாக் டு எனிபடி, ஐ பிகம் இன் ஜென் மோட். இன்ட்ரோவர்ட்டா சார் நீங்க? சம்டைம்ஸ்ல ஐ அம் சேயிங் ஹியர் ஐ cannot be introvert. ஓகே. அப்புறம் இன்னொன்று லைட்டாக சின்ன கொஸ்டின் தான் இது. ஏஐனால ஏஐயும் சைபர் செக்யூரிட்டியும் ரெண்டுத்தையும் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். சைபர் செக்யூரிட்டி பற்றி, ஏன்னா நான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான், அதனால கேட்டேன். ஓகே. சிஎஸ் வித் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி வெரி குட் கொஸ்டின்ல. சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் அ டொமைன், இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். இட் இஸ் நாட் அ டெக்னாலஜி, இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே. இட் இஸ் அ டொமைன். அந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஹவு யூ வாண்ட் டு யூஸ் ஏஐ இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். I'll tell you one more thing. A AI developer or a AI engineer cannot solve a cyber security problem because I don't know the domain. Cyber security expert might not be able to solve the problem using AI because maybe he doesn't know the AI. So somewhere you need to bring your domain intelligence and your tech intelligence. Okay. It has to be a combo. இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்காங்க, அதில் ஒரு ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மெக்கானிக்கலில் உள்ள அந்த நீஷன் இதெல்லாம் தெரியாது. மெக்கானிக்கலில் அந்த மோஷன், அந்த ஃபிசிக்ஸில் இதெல்லாம் தெரியாது அவங்களுக்கு. He knows only coding. He has to understand the domain. Packaging artwork management is our domain. I learned it by myself. ஏன்னா என்னோட கஸ்டமர் என்னோட டொமைன் தெரியாமல் how the product used to be printed, Pantone கலர்னா என்ன, அவன் என்ன ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ணுவான், எதுக்கு பார்கோட் போடுறான், எதுக்கு பிரெயில் போடுறான், all these details I have to know from the domain side. So cyber security is also like that, and technology will enable you to achieve that cyber security problems. அங்கே ஆட்டோமேஷன் தேவைப்படும் போது people will automatically come. ஒரு ஏஐ கம்பெனி வந்து திடீர்னு சைபர் செக்யூரிட்டி கம்பெனியாக ஆக முடியாது ஆல் ஆஃப் அ சடன். யூ நீட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட், யூ நீட் பீப்புள் ஹூ ஆர் குட் இன் போத். ஒன்லி தென் யூ கேன் ஆக்சுவலி பில்ட் சம்திங். ஓகே சார். அதனால தான் சொன்னேன் யூ ஹேவ் டு கவர் டூ மெனி திங்ஸ். ஓகே ஓகே சார். யா தேங்க்யூ. வந்து முடிக்கும் போது ஓகே ஓகே புரிஞ்சு, இதுக்கு மேலே பேசாதீங்க, நீங்கள் இது வரைக்கும் பேசுனதே போதும்.
சம் லேடி சொல்லுங்கம்மா. சார் சார் ஏஐக்கு ஸ்கோப் எப்படி சார்? எல்லாமே ஏஐ அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க, அதோட ரியாலிட்டி எப்படி? அது வந்து நிறைய நிறைய பேர் வந்து ஹைப்பும் பண்ணுவாங்கம்மா. திஸ் இஸ் ஆல் ஹைப். எவ்ரி 5 years யூ வில் கெட் தட் ஹைப். பட் இப்போ வந்து ஏஐக்கான ஹைப் இருக்கு, அதுவும் ரியாலிட்டி தான். பட் வந்து இட் இஸ் நாட் ரியலி தட் மச் ஹைப் தட் பீப்புள் ஆர் ஹைப்பிங் இட் அப். இவங்க சொல்கிற அளவுக்கு அப்படியே ஏஐ வந்துடும், நம்மளாம் வெளில அனுப்பிட்டு அப்படியே வந்து ரோபோட்லாம் உள்ளே வரப்போகுது, அதெல்லாம் கிடையாது. எவ்ரிவேர் யூ ஹேட் ஆட்டோமேஷன். எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தப்போ மேனுவலில் பண்ணிட்டு இருந்தவங்களாம் கவலைப்பட்டாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் வந்துச்சுல்ல. இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் மோட்டர், பம்ப் மோட்டர் வந்ததுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட் பண்ணாங்க. இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமேஷன் வந்துச்சு, பிரெட் மேனுஃபேக்சரிங், அப்புறம் வந்து தக்காளி சாஸ் மேனுஃபேக்சரிங், ஆல் தீஸ் ஆர் ஆட்டோமேட்டட்ல. ஸோ அதுதான் இண்டஸ்ட்ரி 1.0 2.0 இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு தட் 0.0. அது மாதிரி இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்ததுக்கப்புறமும் நிறைய பேர் வந்து கால்குலேட்டருக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடும், கம்ப்யூட்டருக்கு தான் வேலை அப்படின்னாங்க. இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு தான் இருக்கும். நவ் தேல் சே லைக் ஏஐ வில் டேக் ஓவர். நத்திங் லைக் தட். ஓகே, தேங்க்யூ. அதனால நீங்கள் அதெல்லாம் பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்கம்மா. யூ ஆர் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் ஏ, யூ ஆர் கோயிங் டு பி பார்ட் ஆஃப் இட், யூ ஆர் கோயிங் டு பி த பிளேயர். அதனால அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள வேடிக்கை பார்க்க போகிறோமா இல்லை அதில் ஒர்க் பண்ணுறோமாங்கிறது தான் இதில் ஒரு விஷயம். அதில் வேடிக்கை பார்க்குறவங்க தான் நிறைய பேசுகிறாங்க. ஆல் தி நான் டெக்னிக்கல் பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் பார்ட் ஆஃப் த ஏஐ, தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த ஏஐ. அவன் இது பண்ணுறான், அவன் அது பண்ணுறான். ஐ சீன் லாட் ஆஃப் நான் டெக்னிக்கல் பீப்புள் மேக்கிங் ஏஐ வீடியோஸ். வாட் த ஹெல் யூ நோ அபவுட் ஏஐ டெக்னிக்கலி, வெதர் இட் இஸ் பாசிபிள்? சும்மா லைக் வியூ வருதுங்கிறதுக்காண்டி ஏதாவது உளறிட்டு போகிறது. அதனால அவங்களாம் நீங்கள் பார்க்குறத கொஞ்சம் நிறுத்திடுங்கம்மா. அதெல்லாம் இப்போ இது பண்ணிடாதீங்க. அதுதான் சொல்கிறேன்ல, திஸ் இஸ் அ வெரி டஃப் டைம் டு பி அ இன்ஜினியர். ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் தாண்டி யூ ஹவ் டு பி மோட்டிவேட்டட் இனஃப் டு ஸ்டிக் வித் தட் சிலபஸ் அண்ட் ஸ்டடி இட். பட் வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ், டு அச்சீவ் சக்ஸஸ் இன் கார்பரேட் ஆர் எனிவேர், தெர் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் விச் இஸ் ஆல்ரெடி தேர், விச் யூ ஆர் ஆல் ஃபாலோயிங். அதனால வந்து நான் பிரேக் த்ரூ பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வேணாம், நோ டிகிரி ஐ வில் கெட் யூ ஜாப், அந்த மாதிரி அந்த மோடுக்குள்ளே போயிடுவேனா. டோன்ட் கெட் டிமோட்டிவேட்டட் பிகாஸ் ஏஐ இஸ் கோயிங் டு டேக் ஓவர் த வேர்ல்டு. அப்புறம் அதெல்லாம் கிடையாது. வி ஆர் வெரி வெரி ஃபார் அவே. தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆட்டோமேஷன். அது இட் ஹஸ் கம் த்ரூ ஏஐ. தெர் இஸ் ஆட்டோமேஷன் விச் இஸ் அச்சீவ்டு த்ரூ கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆல்சோ. தெர் இஸ் ஆட்டோமேஷன் ஆல்ரெடி இன் பிளேஸ். இப்போ உங்களுக்கு நிறைய இடங்களில் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதே ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சு, லார்ஜ் ஸ்கேலில் அதெல்லாம். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ஒரி பண்ணாதீங்கம்மா. தெர் இஸ் அ ஸ்கோப். Sir, what will be the job opportunities of AI after 4 years? 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்ல இது இருக்கும். பேக்கேஜ் அண்ட் ஆல் வில் பி ரியலி ஹை. ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் இன் அ ஸ்மால் கம்பெனி, தே ஆர் பேயிங் மீ ரியலி வெல். ஸோ அதனால உங்களுக்கு இட் இஸ் ஒன்லி த வேல்யூ தட் யூ ஆர் பிரிங்கிங். சரிங்களா? ஒரு பெரிய கம்பெனியில் பே விட நல்ல கம்பெனி பே பண்ணுங்க. பிகாஸ் தே வாண்ட் டு கீப் மீ, பிகாஸ் ஐ பிரிங் வேல்யூ டு த கம்பெனி, பிகாஸ் தெர் இஸ் அ வேல்யூ ஃபார் த ப்ராடக்ட் இன் த மார்க்கெட். அதனால ஏஐக்கு அவ்வளோ மார்க்கெட் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஹார்ட் டைம். நீங்கள் கரெக்டாக டிகிரி முடிக்கிறதுக்கு இந்த பூம் எல்லாம் ரெடியாகி உங்களுக்கு எல்லாம் வர்றதுக்கு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஜாப் மார்க்கெட்மா. அதெல்லாம் நீங்கள் மற்றெல்லாம் ஒரி பண்ணாதீங்க. ட்ரை டு அக்வயர் வெரி கீ ஸ்கில்ஸ் விச் ஆர் லாங் ஸ்டாண்டிங். நான் அடுத்து ஒரு 30 வருஷத்துக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் வேணுங்கிறத ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா தான் யூ வில் நாட் ஒரி அபவுட் ஜாப் அட் ஆல். 30 வருஷம்லாம் வேணாம், ஒரு 3 வருஷத்துக்கு சொல்கிறாங்கிறீங்களா? ஸோ ஜாப் மார்க்கெட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர்மா. Thank you, sir. Sir, ரொம்ப நேரமா ஒரு பிரதர் நிக்கிறாரு, சொல்லுங்க பாஸ். டிஎஸ்ல டிஎஸ்ஏ அண்ட் ஆப்டிடியூட் அது டெத்துன்னு சொல்றாங்க. ஆஃப்டர் ஏஐ டெவலப் ஸ்கோப் எப்படி இருக்கு டெவலப்பர்ஸ்? So you mean to ask like what is the importance of DSA and in AI? So okay, I'll tell you. If for a AI job, do you know what kind of initial filtering we do? We do a coding challenge. Coding challenge la you will not have any AI questions at all. Coding challenge you will have a simple data structures and algorithm problems only. Simple mathematical array problem solving, list problem solving, graph or tree. This is a very basic thing. So if you are focused on getting that data science algorithms in grip, automatically handling the AI part will come. Data science and algorithms, data structures and algorithms
it is a basic of your data structure. I mean, basic of your data science itself. Data structure என்ன பண்றோம்? You are handling a list or an array or a matrix. Data science also we deal with the same problem, but with some randomness. Data structures you will have a deterministic answer. Your complexity will be n square or n log n, something like that. Data science you will have like probabilistic answers. ஒரு இன்புட் கொடுத்தா it will give a probability 0.9 0.8 அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். Both are different versions, but the problem that you are trying to solve is actually the same. And in our company we try to mostly use very basic mathematical data structure problems only. அதனால இதெல்லாம் உங்களுக்கு don't give up on data structures guys, that's what I'm trying to say. It is very important. Sir, One last question. Yeah, I think maybe other guest is also there. One last question ma. sir, one question. So many people who are working in these tech companies are saying this 9 to 5 job or this work-life balance is a scam. They'll give you lakhs of rupees and you have to pay the same bill in your hospital. Is this really true or is this scam? இல்லைம்மா, அது ஸ்கேம் தான். Don't believe. There is always a market for people who are saying that. அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஏதாவது கோர்ஸ் விற்பாங்க, அவங்கள ஏதாவது ஒரு பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டு வேறு எதுக்காவது இது பண்ணுவாங்க. சி ஒர்க் பண்ணுறதுல என்ன இருக்குது? இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட், யூ ஆர் யானை தலையில் மண்ணவாரி போட்டுக்கிற மாதிரி தான். அதுக்குன்னு டாக்ஸிக்காக போயிட்டு நம்ம எப்போ 24/7 வேலை பார்க்குறோங்க மாதிரிலாம் கிடையாது. 8 hours போனால் சாலிடாக 8 hours வேலை பார்த்தாலே போதும். There is a lot of companies, majority of companies, they respect your work-life balance. அது அஃபெக்ட் ஆனால் people become mental, they know that. அதனால தான் some companies they offer you full work from home. In our company we have some few developers from Mumbai and then from West Bengal, full time. I haven't seen their faces in the last 3 years. Very hard workers, they never complain of this work-life balance. ஏன்னா லேட்டாக ஜாயின் பண்ணுவான், நைட்டு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுவான், they try to manage it. அந்த அந்த சில இடங்கள் இருக்குமா அந்த ஸ்கேம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு சில மேபி சம் மேனேஜர்ஸ் வில் பி தேர், தே வில் புஷ் யூ டு பியாண்ட் லிமிட்ஸ். அதனால் நீ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் அ வெரி வெரி மைனர் அமௌண்ட். பட் ப்ராப்ளம் இஸ் அந்த ஒரு 5% அது 3% தே வில் மேக் அ ஹோல் நாய்ஸ். மீதி 97% இட்ஸ் ஆல் நார்மல் ஒன்லி. தே ஆர் நாட் மேக்கிங் எனி நாய்ஸ் தட் வி ஆர் ஹாப்பி. என்றைக்குமே சந்தோஷமாக இருக்கவங்க வெளில சந்தோஷமாக இருக்குன்னு யாருமே சொல்கிறதில்ல. 1 or 2 cases they say like that. அதனால அதான், that's why I specially put a slide. Calling that 9 to 5 is as a scam is itself is a scam. அதில் போயிட்டு மாட்டிக்காதீங்க ப்ளீஸ். Okay. Thank you guys. I had a wonderful time. You're all the best. Wish you all the best. And thanks to the management team, campus for calling me. Thank you.